Next we are going to talk about what is suspension. Suspension ਕੀ ਹੁੰਦਾ? Suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. सस्पेंशन की एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जिवें आपने पढ़िया सी सोल्यूशन की एक होमोजीनियस मिक्सचर है, यूनीफॉर्मली हो जाता है, बट दिस वन इज़ नॉन यूनीफॉर्मली हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इस दे विच की हुंदा, जिहड़े सोल्यूट दे पार्टिकल्स हुंदे डू नॉट डिजोल्व, ये प्रॉपरली डिजोल्व नहीं होंगे, रिमेन सस्पेंडिड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। जो भी अपना सोल्यूशन है काइंड ऑफ अपने को मीडियम है जो भी वो सस्पेंडिड मतलब रह जाते हैं, दिखते नहीं आपको। सस्पेंडिड मतलब डिजोल्व नहीं होए, प्रॉपर घुले नहीं है ये प्रॉपर्टीज की ने इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक्ड आई, अपन नॉर्मल आइज के नाल देख सकते हैं, क्योंकि वी हैव टॉक्ड अबाउट ये सस्पेंडिड रह जाते हैं, दिखते नहीं आपको, सस्पेंडिड ने। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन ਸਕੈਟਰ अ बीम ऑफ लाइट, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਥਰੂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ बीम ऑफ लाइट ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਕੈਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ बीम ऑफ लाइट, ਤਾਂ ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਹੈ ਉਹ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋਲਿਊਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਵੈਨ ਅ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਲੈਫਟ ਅਨਡਿਸਟਰਬਡ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਸਾਈਡ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੱਖਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਫਟਰਵਰਡਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨੀਚੇ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। they can be separated from the mixture by the process of filtration, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਪਰੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। next we are going to talk about what is a colloidal solution. Colloidal solution, the particles of a colloid are uniformly spread throughout the solution, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ uniformly spread ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ due to relatively smaller size of the particles as compared to that of a suspension, the mixture appears to be homogeneous. ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਨਿਊਟ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਕਸਚਰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਹੈ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ। ਫॉर एग्जांपल ਮਿਲਕ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਸਮॉल ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸੀ ਦੈਮ ਵਿਦ ਨੇਕਡ ਆਈਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਟ ਦੀਜ਼ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕੈਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਕੈਟਰ ਅ ਬੀਮ ਆਫ ਲਾਈਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਇਟ ਸਕੈਟਰਸ ਅ ਬੀਮ ਆਫ ਲਾਈਟ। This scattering of a beam of light is called the Tyndall effect. इसनों आपां की कहने आ, Tyndall effect भी कहने आ। Scattering of beam of light is called Tyndall effect. Very important. Tyndall effect can also be observed when a beam of light enters a room through a small hole. ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਰਕ ਜਿਹਾ ਰੂਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਿੰਡੋ ਹੈ ਅਗਰ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ अगर सनलाइट बाहर हैगी, सनलाइट जी क्रॉस होकर आ रही होंगी, वो जी एक प्रॉपर बीम आ रही होंगी लाइट की, आपको प्रॉपर वो पाथ दिख रहा होंगे कि कितों आ रही है, किधर नूं जा रही है। दैट इज़ ऑबजर्वड बाय टिंडल इफेक्ट। क्यों होंदा है? दिस हैपन्स ड्यू टू ਸਕੈਟਰਿੰਗ ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन एयर। एयर दे विच जेड़े भी डस्ट होगी, स्मोक होगी, उसके पार्टिकल्स होंदे ने, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਸਕੈਟਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੈਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਾਥ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦਿਖਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟਿੰਡਲ ਇਫੈਕਟ, ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਬੀ ਓਬਜ਼ਰਵਡ ਵੈਨ ਸਨਲਾਈਟ ਪਾਸਿਸ ਥਰੂ ਦ ਕੈਨੋਪੀ ਆਫ ਅ ਡੈਂਸ ਫੋਰੈਸਟ। ਬਹੁਤ ਡੈਂਸ ਫੋਰੈਸਟ ਹੈ, ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਲਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਓਬਜ਼ਰਵ ਦ ਟਿੰਡਲ ਇਫੈਕਟ। इन फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, जी धुंद होंगी हल्की हल्की, वो होंगे टाइनी ड्रॉपलेट्स होंगे विच एक्ट एज पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड डिस्पर्स्ड इन एयर। ओके, जे पार्टिकल्स की तरह एक्ट करते हैं एज अ पार्टिकल ऑफ कोलाइड। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड। और कोलाइड इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन विद नेक्ड आइज। नेक्ड आइज के नाल इन्हां ये पार्टिकल्स नूं देखना बहुत डिफिकल्ट है। नैक्सट इज कोलाइड्स आर बिग इनफ टू ਸਕੈਟਰ अ बीम ऑफ लाइट, बट इन्ने क ਵੱਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਕਿ बीम ऑफ लाइट ਨੂੰ ਸਕੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ, ਤੇ ਇਹ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੈਨ ਲੈਫਟ ਅਨਡਿਸਟਰਬਡ। ਸੋ ਕੋਲਾਈਡ ਕੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਸੈਪਰੇਟਡ ਫਰੋਮ ਦ ਮਿਕਸਚਰ ਬਾय ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ। ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਵੀ ਕੈਨ ਸੈਪਰੇਟ ਦਿਸ ਬਾय ਅ ਨਿਊ ਮੈਥਡ, ਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਕਨੀਕ ਆਫ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ known as centrifugation. Important है बहुत centrifugation, we will learn about it more.
Next we are going to discuss the topic physical and chemical changes. ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ physical ਤੇ chemical changes? As in lower classes we have studied about this ਕਿ physical changes ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ chemical changes ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. physical changes ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ? these changes occur without change in composition, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ change ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, composition ਦੇ ਵਿੱਚ change ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, and no change in the chemical nature of the substance ਤੇ chemical nature ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ change ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ effect ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ. but talking about chemical change ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? one substance reacts with another, ਇੱਕ substance ਦੂਜੇ substance ਨਾਲ react ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ change ਆਉਂਦੀ ਹੈ composition ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? chemical change ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਤੇ ਜੇ change ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ chemical change ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖੇਗੀ, it would be visible ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ change ਆਈ ਹੈ. like burning of candle is a physical as well as a chemical change. physical change ਵੀ ਹੈ ਤੇ chemical change ਵੀ ਹੈ. So we are going to talk about what are the types of pure substances. Pure substances ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਦੂਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਪਾਊਂਡ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਬਾਰੇ. ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਫਸਟ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਰੋਬਰਟ ਬੋਇਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਟਰਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਨ 1661. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਐਂਟੋਨੀ ਲੌਰੈਂਟ ਲੈਵੋਸੀਅਰ ਨੇ. ਐਂਡ ਉਹਨੇ ਕੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ? ਐਜ਼ ਅ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮ ਆਫ ਮੈਟਰ ਦੈਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਬ੍ਰੋਕਨ ਡਾਊਨ ਇਨਟੂ ਸਿੰਪਲਰ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਬਾਈ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ. ਉਹਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮ ਹੈ ਮੈਟਰ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲਰ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਟਲਸ, ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਤੇ ਮੈਟਾਲੋਇਡ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਮੈਟਲਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਮੈਟਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚ ਹੈਵ ਲਸਟਰ, ਸ਼ਾਈਨੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਮਕਦੇ ਨੇ. ਕੇਜਾ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਲਵਰੀ ਗ੍ਰੇ ਜਾਂ ਗੋਲਡਨ ਯੈਲੋ. ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਵੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਵੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਟਲਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟੀਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਫॉर ਆਰ ਯੂਟੈਂਸਿਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਹੀਟ. ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਾਇਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇ ਆਰ ਡਕਟਾਈਲ. ਡਕਟਾਈਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੈਟ ਸਮਥਿੰਗ ਕੈਨ ਬੀ ਡਰੋਨ ਇਨਟੂ ਵਾਇਰਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਦੈਟ ਆਰ ਡਕਟਾਈਲ. ਮੈਲੇਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹੈਮਰਿੰਗ. ਹੈਮਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਨਟੂ ਥਿਨ ਸ਼ੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸਨੋਰਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਵੈਨ ਵੀ ਮੇਕ ਅ ਹਿੱਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਅ ਸਾਊਂਡ. ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੀ ਨੇ? ਗੋਲਡ, ਸਿਲਵਰ, ਕਾਪਰ ਐਕਸੈਟਰਾ. and mercury is the only metal that is liquid at room temperature. This is very important for short questions. then is properties of non metal. ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨੋਨ ਲਸਟਰਸ ਹੈ, ਨੋਨ ਸਨੋਰਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨੇਗੇ ਐਜ਼ ਮੈਟਲਸ, ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨੇਗੇ. then we are going to talk about metalloids. metalloids ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਮੈਟਲ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਦੀਆਂ ਨੇ. ਦੇ ਆਰ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ, ਮੀਡੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਾਲੋਇਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੇ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ. ਥੀਸ ਆਰ ਸਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੋਟਸ, ਇਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ. ਦੈਨ ਆਰ ਕੰਪਾਊਂਡਸ. ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਮਿਕਸਚਰ ਐਂਡ ਕੰਪਾਊਂਡ. ਇਹ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ, ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ. ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੈਟਰ, ਪਿਓਰ ਸਬਸਟੈਂਸ ਤੇ ਮਿਕਸਚਰ. ਮੈਟਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ. ਇਜ਼ ਮੈਟਰ ਅਰਾਊਂਡ ਅਸ ਪਿਓਰ? ਮੈਟਰ 2 ਟਾਈਪ ਦਾ, ਪਿਓਰ ਸਬਸਟੈਂਸ ਤੇ ਮਿਕਸਚਰ. ਪਿਓਰ ਸਬਸਟੈਂਸ ਅੱਗੇ 2 ਟਾਈਪ ਦਾ, ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡ. ਮਿਕਸਚਰ 2, ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ, ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ. ਇਹ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ.